بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. intaa ka bacdi ilaahay baa mahadleh, ilaahay noo sahlay inoona fududeeyey inaynu isugu nimaadno makaankan inagoo isku xasuusinaynaa wax ka mid ah umuuri diinina diinteenna arrimaheeda. sida macruufka ah ama la yaqaano, dad markay meel isugu yimaadaan waxaa ugu wanaagsan kuwa ilaahay dikrigiisa iyo diintiisa ku xusaya. waxaynuna maanta u fadhinaa محاضرة عوان كذا هي دور المرأة في خدمة الدين. دورك ما يقامك هلك أي كل هذا هي قبل مسلمات داهي بمعنى وشقينتي أو خدمينت دين تين. نعم، دين بينه هاي سنة دين تين ودين الإسلام. مركوا هنا قبل يسوع ركتها بل هذا ما يقامك أي كتشوكتو أما هلك أي كتشوكتو دين تين شرفت له يما يقامك هلك أي كل هذا هي iyadoo looga warrami doono bal dadkii inaga horeeyay iyo bimacnaa sida diinteenu inoogu boorisay iyo bimacnaa dumarkii muslimaadka ahaa ee idinka horeeyay inagana inaga horeeyay ay diintooda ahaayeen kuugu shaqeeya. sidaa daraaddeed saynu ugu dayanno. marka tashabbahu bilkiraami in lam takunuu mihlahum fa ina tashabbuha bilkiraami falaxun. ujeedada aynu waxaan uga warramayno iyo diinteenna aynu usoo bandhigayno una xasuusinayno gabadha walaasha muslimadda ama hooyada muslimadda meeqaamka iyo halka ay diinta islaamka oo adeegeeda uga joogto waxa weeye say ugu dayato cid baa ka horreysay, salaf bay leedahay. salafkaasay u higsato oo ay bimacnaa isugu daydo in ay bimacnaa gaadho halkii markaa ay dadkaasi diinta gaadhsiiyeen. arrimahan marka anigu inaan ku dheeraado. أخينا الشيخ الفاضل أحمد شاكر العويل العمري باب إنه قاضى ديك دونا مكان كان مقابلنا ومركز الأنصار في مدينة هرقيسة في حي تكتير. سيدة درادة حكوسو دوينيا فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا به بإذن الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة من العذاب الأليم والفوز بالنعيم المقيم، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، صلى الله عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أعاذني الله منها وإياكم. أخواتي العزيزات الفاضلات، سدا ولالكم وكدواتي موضوع أين مانت السجن مين وحون اسكن راهنو، وموضوع كورميا دور المرأة في خدمة الدين. kaalinta gabadha muslimadda ahi ay ku leedahay u adeegidda diinta. sida aayaddii aynu iminkaba akhrinaynay ay tilmaamaysay, rabbi subxaanahu wa tacaala isaga ayaa abuuray aadamaha
وحاونا أبوري مهمة يدن آد أوين رب سبحانه وتعالى إسقو أرنتا كورما يوحو يري أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون دديهو موحد لينيسان إن أن عيار إذن أبورني وأيضا إلهي حقي سأنقن دون وآخر آنيشرين رب سبحانه وتعالى مكا هدف وين وآد أقيم بدن وأي مدنتها يقف كستا انت ودنيا تشوغو إنو نيدكو هيو أيها رب سبحانه وتعالى وابوري هدف كاسنا وحويه إلهي سبحانه وتعالى كلي إن لعابده رب سبحانه وتعالى يسقو أرنتا تلماما يوحو يري وحاانو أبورني شنكا إيو إنسيغا رب سبحانه وتعالى أنك أي أبورني بليه ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إيجا إن أي إرزاقان أما أي وحسيان مدونيو ورب سبحانه وتعالى إسجا أي إرزاقا لذلك رب وحو أبوري لبدا ثقلين كما يسكيو هذا وعبادة رب سبحانه وتعالى إلهي أنت أجمتهن رب وحو كهجي أو تصي وددي أي كل يوان لهايين الدون إي آخرة رب سبحانه وتعالى يسقو أرنتا كورما يوحو يري ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا إدي وناك يعمل صالح الشقيسة أو لب يددك بلي أو إيمان لغيه ليو مؤمن لما كسفو بي رب سبحانه وتعالى وحو يركوا وحا أنقلن دونا جنة وحل الظلم دونا إن يرنها آهات وح ظلم يكون عدونا نمجران رب مركا سبحانه وتعالى دونيدا هدفك أين أمي مبو نحسوسينيا أو انت أين دونيدا تشوبنو إن أين شقيسنو عمل وناكسن وأي دونيدا وحل يقانا ودار لا اسكو امتحاميو رب سبحانه وتعالى إساقا وتلماما يقيريدا إيا نلاشا وحي أبوري وحا يري هو الذي خلق الموت والحياة ليش ليبلوكم أيكم أحسن عملا سببت الرب أبوري قيريدا إيا نلاشا وحا أي نقطي إنو إنا تشربو إنا امتحانو قف كستو أبادو انت دونيدا تشوبو وحا شقيستو سيدانا ربي كو أبا المريو آدمه وحي دونيدا كشقيستين إما إلى جنة وإما إلى نار لذلك باسلفك رضوان الله عليهم أجمعين وحي كود يالي تشرين انت أي دونيدا تشوغان إن أي بديان رسيد كودا عمل كصالحة إن قفوا لما كيد بودقنا ياهي كيد كاو بودقنا يا إنو النقضو كيد آدو وناكسن وعمل وناكسن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وحو يري ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي وحو يري ولغي أغمرغون سيدا أن أغمرغودو مالين أي عدعيدو إيدعضي وأجشيدي وقتي أن دمان لها أي سور دواتي عمل كيجين آنو زيادين وحكم ربونيا مالين أن عمل بدن أو صالح آنو قبن ماها مالين ودنب شقيستي وح أجر أمبانو شقيسن وحانا سيقر ميا أجشي سيئي وقته ودنيا تشوغي إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يدني إلى الأجل شاعرك لها مالمها أيين كفر حسنها أي مجرينو لكن مالين كستا oo ina dhaafta waxay inoo sii dhaweynaysaa waqtiga inuu liman lahayn iyo ajasheedii lidalik baa akhawaati alcaziizaat waxaan jecelaystay maadaama diinta mas-uuliyad saaran ay tahay lab iyo dhadigba inaynu wuxuun ka yar tilmaano sharafta ay leedahay diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala oo loo khidmeeyo oo loo adeego sharafta ay dacwadda iyo in la faafiyo khayrku ay leedahay iyo arintaa qof waliba inuu naf iyo maalba u huro rabbi subxaanahu wa tacaala mansilada dacwada iyo faafinta diinta waxa uu ku tilmaamay inay tahay shaqadii ugu sharafta badnayd ee dunida la keeno
waayo waa shaqadii rabbi subxaanahu wa tacaala uu u diri jiray dadkii uu doortay. dadkana waxaynu ognahay waxaa ugu khayr badan nebiyada ilaahay ayaa ugu khayr badan. lidalik baa waxay noqotay markaa shaqada ugu wanaagsan ee qof muslimi uu qabto inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa u adeego. rabbi subxaanahu wa tacaala isagoo arrintaa tilmaamaya wuxuu yidhi waman axsanu qawlan miman dacaa ila allahi wacamila saalixa waqaala inanii min almuslimiin. yaa ka odhaah wanaagsan qof ilaahay dartii dadka u yeedhaya oo islaamnimada dadka ugu baaqaya, camal wanaagsanna ku darsaday oo naftiisii aan ilaawin oo ilaahay ku xidhay, sidaana yidhi muslimiinta ka mid ahay. idan waa camal aad u sharaf badan oo qofkaasi hadalka uu leeyahay hadal ka khayr badani aanu jirin. lidalik baa nabigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu ummadda ku dhiirin jiray in ay risaaladan qaadaan oo diinta faafiyaan oo qof waliba inta uu awoodo uu noqdo qof ummadda ugu dhex jira inuu khayrka ku faafiyo. nabigu sala allahu calayhi wasalam xadiid waxa uu ku yidhi nadara allahu imra'an samica maqaalatii faballagaha faruba xaamila fiqhin gayra faqiih waruba xaamila fiqhin ilaa man huwa afqahu minh. nabigu sal slam wuxuu yidhi ilaahay ha nuuriyo oo ha ifiyo wejiga qof maqlay odhaahdaydii iyo hadalkaygii, xadiidkii nebiga iyo aayaadkii qur'aanka ahaa maqlay, dabadeedna cid kala gaadhsiiyey. waxa laga yaabaa qof fiqhi sida oo aan faqiih ahayn, fahansanayn, in uu cid kale ka faqiihsan ama ka fiqhi badan uu u gudbiyo. waayo waxaa laga yaabaa shay aad adigu xambaarsan tahay oo risaalo ah oo laga yaabo inaanad si wacan ugu camal falin, ilaahay in uu ku solansiiyo inaad qof kale gaadhsiisid, sidaana qofkaasi uu khayr badan uu ummadda ugu soo jiido. xadiidka sunan ibni maaja ayuu ku soo arooray, waana duco nabigu sala allahu calayh wasalam uu u ducaynayo inuu ilaahay wejigiisa qofkaa nooliyo oo barwaaqo iyo nimco iyo farxad u geliyo. lidalik baa qof kasta oo muslimi ay tahay inuu ku dadaalo sidii uu dadka usoo hanuunin lahaa oo uu dariiqa rabbi subxaanahu wa tacaala uu usoo tusi lahaa. waayo waa risaaladii nebigu sala allahu calayhi wasalam siday. nebigu haddii uu dhintayna ma jiro nebi dambe oo soo baxaya oo khaatamu lambiya ayuu ahaa. lidalik baa nebigu sal slam xadiidka uu warinaya sahal ibni sacd asaacidi radia allahu canhu wuxuu yidhi nebigu sal slam baa wuxuu la hadlay cali bin abi aalib wakti uu u dirayay ciidan, dabadeedna calankii muslimiinta ayuu yowma khaybar u dhiibay. dabadeedna wuxuu yidhi unfud calaa rislika xataa tanzila bisaaxatihim uma adcuhum ila alislaam waأkhbirhum bima yajibu calayhim min xaqi illahi fiih fawallahi lain yahdiya allahu bika rajula waaxida khayru laka min xumuri nacam. nabigu sal slam wuxuu yidhi caliyow deganaanshaha ku bax ilaa aad degtid fagaarahooda oo aad ku dhowaatid dadkii aan kuu diray, dabadeedna adiga oo aan dagaal bilaabin dadka ugu yeedh islaamka. wuxuu nabi sal slam cali tusayaa isaga oo cadow u diraya oo ciidan weliba madax uga dhigaya oo goob dagaal u diraya, ayuu waxa uu tusayaa in ay tahay hadafka uu rabo in la gaadhsiiyo oo ciidankan loo dirayaa inay tahay dadkaasi inay naar ka badbaadaan, maaha dadkaasi inay dhintaan, maaha inay ku fogaadaan jahannamo. maaha hadafka laga leeyahay oo islaamkani u shaqaynayaa waxa weeye dadkaa in laga badbaadiyo naar. nabigu sal slam wuxuu isku matelay in dadku ay yihiin sidii dab la shiday oo bahalaha yaryaree dabka kusoo yaacaya sidooda oo kale dadku ay ugu soo yaacayaan, nebiguna uu guntiga hayo oo uu dadka ka badbaadinayo. lidalik baa cali waxaa la leeyahay markii aad u degtid oo u dhowaatid marka hore islaamka ugu yeedh oo waأkhbirhum bima yajibu calayhim min xaqi illahi fiih, u sheeg waxa ku waajibay oo xaqa ilaahay ah. markaasuu nebigu wuxuu tilmaamayaa cadamada iyo weynida ay leedahay in fariin aad siday qof intuu qaato uu ilaahay ku xidhmo faa'iidada iyo wanaagga ay leedahay. wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay caliyow in ilaahay gacantaada uu ku soo hanuuniyo hal qof ayaa kaaga khayr badan geela kiisa cascas
ونوعي وفيعنا أما أنتدي برقا وهو ناكسنيد وددكو هيستي لذلك بعد دريميسان حديث كما هو الإمام البخاري في كتاب المغازي مجلد كتدبات أفر بغل تدبات يليه وحد دريميسان مركا هدفك قفك مسلم كاهي وأسعنا إنه يهي إلهي سبحانه وتعالى دينتي سإنه فافيو وأذيبو أرنتانا وكشقيو نبي صلى الله عليه وسلم وحوة المامي إن قفك خير عد تسيا قفكاس أجر كيسو أو كله ولمد يهي أو هليو من دل على خير فله مثل أجر فاعله حديث ابن مسعود وريني إمام مسلم وكتاب الإمارة وكسو ساري وحو النبي صلى الله عليه وسلم ليهي قفك خير فاف عد تسيا وحو لمد يهي قف شقيستي أجر كقفكاسي وشقيستي تساليهان هدي آد قف أن سلادة كان إلهي كوافتشيو إن آد قفك كوب ورسيد إنه سلادة كدو وآد وناقا أتلمانتid qofkaasina uu salaada bilaabo salaad kasta oo uu qofkaasi tukado adigana waxa lagu qorayaa ajarka loo qoray mid lamida baleed maxaa ka weyn waa arrin aad u qiimo badan oo dadka muslimiinta ah hadii ay garanayaan loo baahan yahay qofku inuu aad ugu dadaalo cilmiga oo la faafiyo iyo khayrka oo la faafiyo waxa ay kamid tahay saddex arrimood oo nabigu sallallahu alayhi wasallam uu tilmaamay bini aadamku markuu dhinto inay u sii soconayso oo aanay ka kala go'ayn nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri xadiiskii abu hurayra radiyallahu anhu warinayay wuxuu yiri idha mata ibn adam inqata'a amaluhu illa min thalatha illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu imam muslim kitab al-wasiyah ayuu ku soo arooriyay nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam tilmaamay aadamaha camalkiisa oo dhan wuu go'aa marka uu dhinto ilaa saddex arrimood mooye sadaqo ku socota masaajid baad dhistay ceel muslimiintu aanay kala xigin baad samaysay madrasad ay ardaydu wax ku baranayaan baad samaysay shay sadaqo jaari oo soconaya ayaad la baxday oo hantidaada ah ama cilmi baad cid bartay qofkaasi cilmiga inta uu ku camal falayo iyo cidda uu sii barayo intaba ajarkeedu uu ku socdaa salaadan aynu tukanayno iyo camalkan badan ee aynu samaynayno nabiga sallallahu alayhi wasallam waxay kamid tahay miisaankiisa waxyaabaha la keeni doono maalinta qiyaamada waayo isaga sabab inoogu ahaa inaynu islaamnimadan aynu helno oo aamino awwaladun salihin yad'u lah ama ilme wanaagsan hablo iyo inama ku doona han noqdee oo u soo duceeya waalidkii markii uu dhintay kadib haddii aynu aragnay fadliga weyn ee ay leedahay dacwadu bal waxa aynu wax yar ka tilmaami doonaa haddii alla idmo gabadha iyo xaaladii ay ku sugnayd intii aanu islaamku iman waxaa in badan aynu maqalnaa oo hay-aduhu aad moodaa inay howl badan ugu jiraan in ay ka dhaadhiciyaan gabadha muslimadda ahi inay dulman tahay in xaq badani ka maqan yahay in ay bulshada ay ku dhex nooshahay ay bulsho tahay iyada adoonsanaysa arrintaasina waa arrin khatar ah waxaad maqlaysaa markaa taxriirul mar'a in qofka dumara la xoreeyo waxa isweydiin layaa laga xoreynaya cidda laga xoreynaya waa ayo waxa hubaala qof kasta oo muslimi haddii uu u fiirsado fimaartii iyo midhihii ka dhashay mashruuca xoreynta dumarka in ay tahay in laga xoreynayo ilaahay subxaanahu wa tacaala cidda koobaad ee la doonayo in laga xoreeyo gabadha muslimadda waxa weeye rabbigeed subxaanahu waayo marka la yidhaahdo xijaabkii sharciga ahaa iska dhig oo loo tilmaamo in xijaabku uu yahay wax idhiidh ku ah wax culays ku ah wax dhib ku ah oo ay bulshada kaga soocan tahay loo tilmaamo inay ragga la loolanto oo dhinac orado oo goob kastoo nin taagan yahay ay istaagto laga dhigo xishoodkii uu islaamku faray la yidhaahdo ninku halkuu ka gaardinayo adigana waxaa la doonayaa inaad surwaal xidhatid oo halkaa ka gaardisid arrintaa marka la samaynayo waxaa hubaal ah inay tahay ka xoreyn laga xoreynayo rabbi subxaanahu wa tacaala lidalik baynu waxaynu yar eegaynaa baljaahiliyadii gabadhu sidee bay ku sugnayd cumar ibnu khaaab radia allahu canhu
ayaa waxaa maalin maalmaha ka mida isaga oo saxaabada qayb ka mida la fadhiya ayuu qoslay markaasuu cabaar kadibna yar ooye saxaabadiiba waxay ku yidhaahdeen cumarow maxaa ku helay oo aad marna la qosashay marna aada la oyday cumar wuxuu yidhi markii hore waxaan xasuustay waktigii aanu asnaamta caabudi jirnay dabadeedna maalin maalmaha ka mida aan damcay inaan safar galo waxaa la ii keenay oo xaaskaygu ay ii keentay timir xashan dabadeedna waxaan is idhi inta aad safarka kusii jirtid talow maxaad caabudi doontaa waayo asnaamtii maka ayaad kaga tagtay markaasaan sanamkii waxaan ka samaystay timirtii sanam lugo iyo gacmale waa timirtii xashnayd ayuu qaab u sameeyey lugo iyo gacmale waan qaatay buu yidhi oo safarkii muddo markaan sii socday ayaan yaro gaajooday gacan baan goostay waa ilaahii aan caabudayey ee timirta iga samaysnaa ayaan gacan goostay oo cunay dabeedna intaan isku burburiyey baashii oo dib isugu xashay ayaan midkii hore ka yar ilaa qayb buu cunaye ayaan ka samaystay sidii baan waxaan ku gaadhay iyadoo timirtii wax yar ay iga sii harsan tahay waxaanan u fakerin buu yidhi oo maskaxdaydu aanay si wacan ugu shaqayn in waxaanan cunayo aan waxba i tari karayn waayo dee ilaahay lama cuni karo marka cumar wuxuu yidhi nacasnimadayda maalinta iyo jaahiliyaddu waxay ahayd markaan arko waan isku qoslaa buu yidhi waxaan kaloo ooyaa marka aan xasuusto inan aan dhalay oo markaa socod dhaqaajis ahayd inaan u imi maalin maalmaha ka mida dabadeedna aan ku idhi xaaskayga diyaari oo ay dareentay inaan soo aasi doono ay timihii u tidicday oo u labistay labiskii ugu quruxda badnaa dabadeedna aan kaxeeyey markii aan saxaraha lama degaankaa geeyey ayaan bilaabay inaan godkii u qodo boodhka garhkayga kusoo duula ayay iyaduna iga jafaysay oo iga baabi'inaysay aniguna waxaan u qodayaa meeshii aan ku aasi lahaa iyadoo nool meeshii aan ku aasi lahaa godkii markaan dhameeyeyna sidii baan iyadoo qaylinaysa ku aasay buu yidhi markaan arrintaa xasuusto waan ooyaa buu yidhi bilaahi calaykum gabadha muslimadda ahi ma waxay dulmanayd markii heerkaa loola dhaqmayey mise maanta oo ay boqoro dhexdeenna ku tahay ayay dulmanayd waa arrin cajiiba markaa oo qofka muslimka ahi uu dareemi karo danta laga leeyahay inaanay ahayn dan wanaagsan lidalik baa islaamku markii uu yimi waxa uu u taqriiriyey oo uu u sheegay nabigu sala allahu calayhi wasalam saxaabadii in ay xaaraan tahay dumarka in la aaso nabigu sal slam xadiid waxa uu ku yidhi uu ciisa bn almugiira bni shucba abi ciisa almugiira bni shucba uu warinayo ina allaha tacaala xarama calaykum cuquuqa alummahaat wamancan wahaat wawa'di lbanaat wakariha lakum qiila waqaala wakahrat الsu'aali waidaacat almaal nabigu sal slam xadiidka imaam albukhaari baa soo saaray wuxuu leeyahay ilaahay wuxuu idinka xaaraameeyey in hooyada caaq lagu noqdo lagu amar diido la caasiyo lagu madax adkaado ilaahay wuu idinka xarimay wuxuu idinka xarimay in aad dadka hantidiina ka haysataan iyagana wax weydiisataan wuxuu idinka xarimay inaad hablaha xabaalmirinisaan wuxuuna idinla diiday in qofku uu ku sheekeeyo wuxuu doono qiila waqaala waxaa la yidhi inuu ku sheekeeyo inuu dadka dawarsado oo wax weydiisto iyo hantida inuu dayaco xadiidkaas waxaad arkaysaan markaa inuu rabbi subxaanahu wa tacaala uu u taqriiriyey hooyadii xuquuq weyn hooyaduna dumarka ayay ka mid tahay bal wuxuu ku laray xuquuqdeeda xuquuqda rabbi subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shay-an maxaa ku xiga wabilwaalidayni ixsaana ilaahay caabuda oo cidna ha la wadaajinina waxaa ku xigta labada waalidna ixsaan ha loo sameeyo markaasaa hooyada lasii tilmaamay wawasayna alinsaana biwaalidayhi xamalathu ummuhu wahnan calaa wahn aayaadkaas oo dhan ay tilmaamayaan waxaa la xaaraameeyey in dumarkii iyaga oo noolnool weliba hablihii yaryaraan la aaso waida almaw'uudatu su'ilat biayi danbin qutilat
jaahiliyadii markaa waxyaabihii jiray oo uu islaamku saxay waxaa ka mid ahaa inaan dumarka la siin jirin xaqa ay leeyihiin, bal in la dhexli jiray oo gabadha ninkeedu markuu dhinto ay ka mid ahayd dhaxalka uu ka tegay oo la dhexli jiray. cabdullahi ibnu cabbaas radia allahu canhu waxa uu yidhi isagoo jaahiliyadii ka warramaya, kaanuu idaa maata arajulu kaana awliyaa'uhu axaqu bimra'atih in shaaa bacduhum tazawajaha wain shaauu zawajuuha wain shaauu lam yuzawijuuha wahum axaqu biha min ahliha. waxa uu yidhi haddii ninkaa uu ninku dhinto gabadha uu ka tegay waxaa xaq u lahaan jiray reerkii uu isagu ka dhashay. hadday doonaan way guursan jireen, hadday doonaanna way iska dan jireen oo may guursan jirin, hadday doonaanna cid kale ayayba u guurin jireen. cidda wilaayadeeda ay gacanta ugu jirtaa waxay noqon jirtay qoyskii uu ninkaasi ka dhashay. markaasaa rabbi uu soo dejiyey yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaxilu lakum an tariثuu الnisaءa karha, aayaadkaa uu rabbi soo dejiyey. bal nabigu sal allahu calayhi wasalam wuxuu u dardaarmay in dumarka la wanaajiyo oo la dhaqankooda mar kasta lagu dadaalo inuu noqdo la dhaqan wanaagsan. abi hurayra radia allahu canhu waxa uu leeyahay nabigu sal slam baa wuxuu yidhi istawsuu biاnnisaءi khayra faina almar'ata khuliqat min dilc waina acwaja ma fi dilci aclaah fain dahabta tuqayimuhu kasartah wain taraktahu laa yazaalu acwaj fastawsuu biاnnisaءi khayra. nabi sal slam wuxuu yidhi u dardaarma dumarka khayr oo raggu ha isu dardaarmeen in dumarka la wanaajiyo, waayo dumarka waxaa laga abuuray feedhana waxaa ugu qalloocan xagga sare. haddii aad istidhaahdid toosi waad jebinaysaa, marka haddaad ka tagtidna saasay u qalloocnaanaysaa. bimacnaa in raggu ay dumarka hagaajiyaan oo ay wanaajiyaan. haddii arrimahaasoo dhan aynu soo aragnay waxaynu arkaynaa walaalayaal in gabadha diinteenna islaamku ay aada u karaamaysay, aada u sharaftay, bal nusuusta inta badan ragga ku wajahan dumarkana way ku socotaa, oo khayrka iyo wanaagga ragga lala doonayo dumarkuna qeyb bay ka yihiin oo waxaa la doonaya iyana inay aada ugu dadaalaan. haddii aynu eegno markaa dumarkii saxaabada iyo taabiciintii iyo sidii ay diinta ugu adeegi jireen oo risaaladan ay u qaadeen, waxaynu arkaynaa in qofkii ugu horeeyey oo diinta rabbi subxaanahu wa tacaala rumeeya, nabiga sala allahu calayhi wasalam risaaladiisa aqbala, inay ahaayeen dumar. khadiija bintu khuwaylid waad garanaysaan mowqifkii nabiilka ahaa ee qiimaha badnaa ee islaamka ku lahayd. nabigu sal slam markii uu ka yimi gaaru xiraa isagoo u argagaxsan waxaa dejisay khadiija, waxa u sheegtay inuu risaalada uu sidaa ay tahay diin oo aanu ahayn shaydaan wixii uu arkay. khadiijay ahayd ciddii adeerkeed u geysay, khadiijay ahayd ciddii markaa garab taagnayd oo hantideedii iyo wakhtigeediiba ku bixinaysay, khadiijay ahayd. arrintaasi waxay ku tusinaysaa kaalinta weyn ee gabadha muslimadahi ay ka soo ciyaartay diintan iyo faafitaankeedii iyo sidii ay nebigu sal slam u garab taagnayd. caaisha radia allahu canha nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu guursaday iyadoo yar, 9 sannadood ayay tilmaamaan kutubta siyarku. caaisha iyadoo nabigu sal slam uu geeriyooday iyadoo aan 19 sano gaadhin, imise xadiis bay warisay. haddii aynu isweydiino khidmadda iyo adeega ay islaamka u qabatay inteebay la ekay. waxaa culimmadu ay isku waafaqsan yihiin axaadiista ay warisay caaisha radia allahu canha sida baqiy ibni mukhlad alandalusi uu musnadkiisa ku soo saaray, waxa ay gaadheen 10,100,000 xadiid, 2,110 xadiid ayay gaadheen. waa gabadh ama waa qof dumara oo 18 sano meelaha gaadhay, 18 jir iminka joogaa. imise xadiis buu nabiga ka wariyey, bal imise xadiis ayuu xifdisan yahay. waa cidda la doonaya inaynu ku dayanno. bal abu muusa alashcari radi allahu canhu isagoo tilmaamaya wuxuu yidhi maa ashkala calayna asxaaba rasuuli llahi sala allahu calayhi wasalam xadiidun qad
فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه خبر وحيد حديث ما ننقرواين صحابة ما يقرواين ودبدنا علمي سيمي ويدين عائشة إلا وحي كهليين علم بلارم كهليين وحي كمد هيدت كيف تكون شري ابن حزم وحليه يمكن أن يجمع من فتياها سفر ضخم كتاب وين اللي قد شمعي أيها سورة قلعة فتوذي يسؤالي عائشة يدتك ويدين شرين oo ay ka jawaab jirtay iyo cilmiga ay lahayd bal waxay kamid ahayd dadkii quraanka fasiri jiray urwa ibn zubayr waxa uu yiri ma ra'aytu ahadan a'lama bil qur'an min aisha man arag qof ka yaqaan quraanka iyo fasiridiisa aisha man arag bal waxay kamid ahayd dadkii aadka u yaqaanay aqeedada iyo kitaabka quraanka fasirkiisa waxay ahayd qof aad cilmigeedu u balaaran yahay inta yare ay islaamka dhex joogtay oo da'deeduba aanay weyneenna Aisha waxa ay u qabatay waa waxaan la soo koobi karin bal dumarkii daaciyadka ahaa oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala diintiisa ku dhaganaa ee ku adkaa quraankuna uu si weyn u soo wariyay waxa kamid ahayd Aasiya waa gabadhii Fircawn waxay hoos joogtay ninkii yiri ana rabbukum al-a'la haddana markii ay diinta fahantay arintaasi waxa ay keentay in ay ku dhaganaato oo diintii ay sabaat ku yeelato ilaa uu Ilaahay subhanahu wa ta'ala oofsaday oo Rabbi subhanahu wa ta'ala quraanka uu ku waariyay dhikrigeeda iyo xuskeeda oo Maryamatu oo Rabbi tilmaamayo وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا قبله عالمات كاها وعلم قبضية شيء وحكم لها أم سلمة وحكم لها حفصة وحكم لها أم حبيبة وحكم لها جويرية وحكم لها ميمونة أمهات المؤمنين وحكم لها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم لها زينب بنت أبي سلمة والرسول صلى الله عليه وسلم قريبي سجوكتي dadkaas oo dhani dumar bay ahaayeen rag may ahayn taariikhdana wax badan ayay ku waareen dadaalkii ay galeen Abu Rafi' waxa uu leeyahay waxay ahayd Zainab bint Abi Salama gabadha ugu fiqhi badan Madiina Layla bint Qaif iyo Asma bint Abi Bakr iyo Shurayk بنت ثويب يا أم الدرداء الكبرى يا عاتكة بنت يزيد يا سهلة بنت سهيل يا فاطمة بنت قيس أم سليم أم أيمن تذكر صورة وحي عيان صحابيات كي آد إسلام كوبسو أديغي أو وحبلا كسوقاتي بل محمد بن سعد وحا أسمي كتاب كي سوينا الطبقات الكبرى ليلهدو قيبا وكسو أروريي قبله النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث تكوريي oo ku tilmaamay in ay ka badnaayeen 700 iyo ziyaado inay nabi sallallahu alayhi wasallam ahadiith ka wariyeen oo ay ahaayeen dadkii lagu kalsoonaa oo ahadiithoodu ay ahayd ahadiithta sugan lidalik baynu arkaynaa gabadha muslimada ah dacwadii ay ka qayb qaadan jirtay balaynu eegno hadaba dumar سيجار أدوات جهد بدل وبحيين أم شريك القرشية العامرية وحي كمل هاي قبله مسلمات كاها وقت النبي صلى الله عليه وسلم وكتر دار الأرقم الإسلام كرمي قبل أسمركي أي إسلام كقاعدتي كمي تجين أو مي أوران الله إلهي إسك عباديسو وحين نقولنا فترة مسلمين تو أي مكتشو بين إن إسلام ودبات بدن كتيرين أو لتشردي لتشري قفك اللي هو هذا إسلام منه waxa ay ku dhex wareegi jirtay dumarka reer Makka iyadoo islaamka faafinaysa oo dadka diinta ugu yeeraysa oo xaafad kasta galaysa dabadeedna waa la ogaaday waa la qabtay gabadha awr bay ku qaadeen iyadoo aanay waxba gobol awrka u saarin dabadeedna dhow 3 maalmood ayay waxay taageen cadceeda iyagoo aan biyana siinayn cuntada siinayn halkaas ay ku adkeysanaysay oo islaamnimadeeda ku sugnay markay arkeen cadaabkii iyo dhibaatadii ay u geysanayeen waxba ka tarayn ay iska daayeen gabdhihii dacwada iyaga laftoodu faafin jiray waxa kamid ahayd gabadhii la oran jiray Sulaym min
nin la odhan jiray Abu Talha oo markii dambe islaamay saxaabadana ka mid noqday ayaa soo doonay dabadeedna wuxuu ku yidhi waxaan doonayaa inaan ku guursado waxay ugu jawaabtay wallahi kuma nacsani oo kuma diidani adigoo kalena laguma celiyo laakiin nin gaala baa tahay ana muslimad baan ahay iimana bannaana inaan ku guursado dabadeedna wuxuu bilaabay in uu hor dhigo hantidii uu haystay dahabkii iyo fidadii oo uu yidhaahdo miyaanad wax uga baahnayn dabadeedna waxay tihi ma doonayo dahabkaasoo dhan ma doonayo waxaan ahay qof ilaahay caabuda mana doonayo qof caabudaya waxaan waxba maqlayn oo waxba ka tarayn miyaanad ka xishoonayn ilaahay inaad dhagax ama qori caabudid dabadeedna way si fiican bay uu islaamkii ugu bandhigtay ilaa qalbigiisu uu qoyay dabadeedna waxay ku tiri haddii aad islaamtid meherkaygu waa islaamnimadaada sidii buuna ku muslimay iyaduna ay ku guursatay fadligaa weyn oo saxaabiga qiimaha batay fadligiisa oo dhan waxa loo qorayaa gabadha muslimadaa weeye bal saxaabiyaadku waxa ay ka qayb qaadan jireen nabiga sala allahu calayhi wasalam dagaaladii uu gelayay bay ka qayb qaadan jireen oo hamiga islaamka faafintiisa ayaa ku jiray nabiga sal ly slam ayaa maalin waxa uu tagay Quba dabadeedna wuxuu u galay Ummu Haram binti Milhaan nabiga sal ly slam cuntay siin jirtay waxaana qabay Ummu Haram Ubaadah ibn Saamit oo saxaabada ka mid ahaa maalin ayuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam gurigeeda seexday dabadeedna wuxuu toosay isaga oo qoslaya waxay ku tiri yaa rasuul allah maxaa kaa qoslinaya wuxuu yidhi waxaan arkay dad ummadayda ka mid ah oo fuuli doona badda fuuli doona iyaga oo duulaan ah ee saaranna boqorro sariiro saaran ah dabadeedna waxay ku tiri yaa rasuul allah ilaahay ii bari inaan ka mid noqdo dadka nabigu sal slam wuu u duceeyey arrintaasina way dhacday oo iminka waxay ku aasan tahay meesha Qubrus la yiraahdo oo Turkiga iyo Greega u dhaxaysa ayay ku aasan tahay muslimiintuna way yaqaanaan qabrigeedu qabri weyn ayaa halka ku yaala hamigaas ayay muslimaadku sideen bal muslimaadku waxay ahaayeen ciddii ugu horeysay ee diinta naftooda u hortay awalu shahiidatin fi lislaam waxay ahayd Sumayya bint Khayyat oo آل ياسر عمار هويدي أحد النبي صلى الله عليه وسلم مركي بيعة للقلي بيعة العقبة الثانية وحلق لي مسلمين داريسا سدحية الضباط من يلا بها وينا لبدا الدمر كاهي بيعة للقلي وحي هايين نسيبة بنت كعب أم عمارة يا أسماء بنت عمرو أم منيع أم عمارة نفضل يا ولاقة إسلام ككلها حقيقة وحنا سوكو بكرماها نبي صلى الله عليه وسلم ما لمتي أحد وحي وحان إيغي بدكتيدا أم عمارة الدفاعيسي بدحبان إيغي أم عمارة الدفاعيسي ساس إيقرب تاقني بل قبدا وحا تاريخه يكسو قد بسا إن ما لمتي لدلي عدو الله مسيلمة الكذاب إن الأتر تمين سدح قف وحشي oo ahaa ninkii dilay Hamza bin Abdul Muttalib iyo saxaabiga la yiraahdo Talha iyo Imara saddexda saxaabi ayaa u tartamay Wahshi oo ballan qaaday maadaama uu dilay qofkii Nabi sallallahu alayhi wasallam uu jeclaa in uu dilo qofka uu Rasuulka sallallahu alayhi wasallam ugu neceb yahay iyo Imara oo inankeediina la dilay gacanta bidix ay go'an tahay gacanta midigna ku sidata mindideedii iyo saxaabiga isna lugta go'na oo hadana weerarka ahaa waxaad arkaysaa marka gabdhaha muslimaadka ah hamiga islaamku sida uu ugu jiray inay ahayd arrin aad u weyn bal Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu xaadithadii uu ku islaamay waxaad maqasheen in badan inuu maalin maalmaha ka mid ah uu seeftiisa soo qaatay dabadeedna nin reer bani Zuhayr ah uu ka hor yimi oo yidhi Umar xageeraad ku socotaa wuxuu yidhi waxaan doonayaa Nabi Maxamed inaan dilo wuxuu yidhi war ma ku tusiyaa wax arrintaa kaa mudan walaasha iyo seediga way islaameen oo diintaadii way ka tageen dabadeedna Umar isagoo cadhaysan ayuu ku leexday gurigii seedigii miyuu tagay
albaabkii markii uu gargaraacay markaa waxaa la joogay Khabaab ibn al-Arat oo u akhrinayay suuratu Taaha oo soo degtay markii uu gargaraacay ayay albaabka ka eegeen mise waa Cumar oo seeftiisii jiidaya labadii saxaabi ee meesha joogay saxaabiyadii iyo saxaabigii xaafadda deganaa waxa ay qariyeen ninkii martida ahaa ee quraanka barayay dabadeedna way ka fureen Cumar wuxuu yiri waa maxay hunnuda aan maqlayay waxa la yiri waan iska sheekaysanayni dabadeedna wuxuu bilaabay in uu dhirbaaxo oo la dagaalamo seedigi Faatima way ku soo kacday waxay damacday inay ka qabato dabadeedna farajirjir buu ku dhuftay dhiig buu kaga keenay Faatima ilaa waa geesi la dhalatay waxa ay tiri Cumarow waxa tahay nijaaso quraan baanu akhrinayni adiga oo kale looma dhiibo hadalka geesnimada leh ayay ku tiri Umar ibn al-Khattab dabadeedna Umar intuu yar xishooday ayuu yiri maxaan sameeyaa soo qobayso oo adoo maydhay oo nadiifa iyo moobit markaas uu dhiibtay ilaahayna subhanahu wa ta'ala sabab buu uga dhigay inuu Umar soo islaamo oo uu arinta ilaahay subhanahu wa ta'ala waafajiyay bal gabdhihii islaamka aadka uga qayb qaatay waxa kamid ahaa Asma binti Abi Bakr oo daat nitaaqayn taariikhdu ay ku naanaysto kaalin weyn ka gashay xaadithadii iyo dhacdadii ugu khatar badnayd ee isbedelka ku keentay islaamka waa dhacdadii hijrada nabiga sallallahu alayhi wasallam waxay ahayd waxay u diyaarinaysay cunnada waxay u asturaysay sirtooda bal markii awowgeed uu weydiiyay aabaha wuu tagay muxuu idin ka tagay iyadoo og inaan waxantii uga tagin waxay ku gurtay dhagaxaan kiish bay ku gurtay dabadeed meel bay sudhay awowgeed oo indhalaabay tirkaalay taabo wuxuu mooday odaygeena in lacag badan uu uga tagay arintaas uu ku xasilay fadliga weyn ayay islaamka ku lahayd Asma binti Abi Bakr waxayna ahayd gabdhihii islaamka u soo halgamay bal maalintii Xajaaj ibn Yusuf iyo inankeedu ay ku dagaalameen xaramka waxa ay kamid ahayd dadkii xaramka joogay wuxuu ku yiri wiilkeedu hooyo dadkii oo dhan baa hoojiyay ubadkaygii baa garabkaygii ka baxay maxaan sameeyaa qoladan hadii hanti oo dhan isii aan idhaahdo way siinayaan waxay tiraahdaa naftaada igu hadii aad u baxday inaad diinta ilaahay nooleysid iyo sunnada rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo aad xaq ku kacday oo aad doonayn adduun arintaas waa arrin wanaagsan ku sugnow hadii laakiin adduun aad doonaysay khayr ma lihid ama noolow ama dhimo hadii aad leedahay xaq baan ku sugnaa laakiin markii saaxiibaday garabkayga ka baxeen baan tamardareeyay wallahi arinta dadka xorta ay ma sameeyaan dabada wuxuu yiri hooyo hadii ay nimankaas i qabtaan waxaan ka baqayaa inay igogooyaan oo jidhkayga gogooyaan oo allay garan waayo waxay ku tii hooyo ridu kama xanuunsato xaraga marka laga saarayo kadib markii la gowracay arintaas ayay halka istaagtay waxay ahayd marka qof taabidada oo ilaahay diintiisa subhanahu wa ta'ala ku sugan xaqiiqatan hadii aynu isnidhaahno gabdhihii diinta waxa badan u soo qabtay oo dacwada ka soo qayb qaatay inaynu tilmaano hadii aynu damacno waqtigu nagu dheeraanaya waxaana ku filan inuu rabbi subhanahu wa ta'ala quraanka ku soo dajiyay gabadh kaliya suuradan suuratu qad sami' waxaad ogtihiin Khawla bintu Tha'laba ay ku soo degtay oo ninkeedii ka cabanaysa oo rabbi subhanahu wa ta'ala fawqa sab'a samaawaat waxaad arkaysaa marka karaameynta uu islaamku karaameeyay gabadha muslimadda ah iyo sida shanigeedu uu weeyahay suuratu nisaa waa suura dhameystiran suuratu maryam suurkaas oo dhan waxay ka hadlayaan dumarkii lidaalika baa waxa la doonayaa gabadha muslimadda ah inaanay isdhigan oo aanay kaalintii ay islaamka ku lahayd aanay ka gaabin ayna ka qayb qaadato ibn Abd al-Barr wuxuu soo warinayaa Asma bint Yazid inay nabiga sallallahu alayhi wasallam u timi dabadeedna ay ku tiri ya rasuulallah waxa iga dambeeya koox dumar ah oo muslimiin ah waxa aan leeyahay weeyeen dhamaantood iyaguna leeyihiin oo ila qabaan oo aragtidayda ay qabaan ilaahay wuxuu ku soo diray ya rasuulallah rag iyo dumarba waanu ku rumaynay oo waanu ku raacnay dumarka hadii aanu nahay guriga ayaanu joognaa oo caruurta ayaanu haynaa
ragga ayaan u joognaa raggiina ilaahay wuxuu ku fadilay oo dheeraad ku siiyey jamaacadii bay tegayaan oo janaazadii bay xaadirayaan oo jihaadkii bay gelayaan haddii ay jihaadka u baxaanna waxaan u ilaalinaa hantidooda caruurtoodana waan u rabaynaa ajarka ma la leenahay dabadeedna rasuulka sal slam wuxuu ku yidhi asmaa'ay orodoo iska dhaqaaq oo waxaad ogeysiisaa dumarka kaa dambeeya in gabadhu ninkeeda oo ay u wanaagsanaato iyo inay raalli ahaanshihiisa doonto iyo inay raacdo isaga oo waafaqdo wixii khayr uu samaynayo intaasiba inay u dhigmaan waxaad ragga u sheegtay bimacnaa ninku gabadhu inay ninkeeda wanaajiso oo ay ilaahay subxaanahu watacaala wixii uu raalli ka yahay ay ku adeecdo arrintaasaa u dhigantay buu leeyahay ajarkaa badan ee ragga loo sheegay inagoo markaa arrintaasoo dhan og inaynu maanta nidhaahno fadli u eegno gabdhaha reer galbeedka sax ma aha maxay ku nooshahay gabadha galbeedka joogta ama yurub iyo maraykan joogta maxayse ku noolayd wakti dhow mujtamacaadka gaalada waxaa tilmaamaya nin la yidhaahdo herbert oo faylasuuf ingiriis ahaa wuxuu leeyahay dumarka waxaa la iibin jiray ingiriiska qarnigii alqarni alxaadi cashar qarnigii 11 waa la iibin jiray buu yidhi ninku xaaskiisa intuu u yimaado oo suuqa uu geeyo ayuu iibin jiray isla qarnigaa waxaa dhacay inay kaniisadu dejisay qaanuun odhanaya inuu ninku xaq u leeyahay inuu xaaskiisa nin kale uu u siiyo inuu usoo hayo oo kale toban carab inuu u siiyo ayay sheegi jirtay kaniisadu inay go-aamisay oo arrintaa sharci ay noqotay bal waxaa la samayn jiray qarnigii sanadkii 1567 qaraar ka soo baxay baarlamaanka Scotland waxa ay tilmaameen in gabadha aanay haba yaraatee wax awood lahayn oo ay mamnuuc tahay inay akhrin karto xitaa kitaabkoodan baybalka inay akhrin karto inay mamnuuc tahay bal waxay isku waafaqeen inay ruux shar ah gabadhu ka samaysan tahay heerkaasay waqti aan fogeyn marayeen iminka maxay marayaan iminka waxay marayaan gabadhu inay aad ugu liidato xaggooda sharaf ahaan inay aad ugu liidato oo aanay wax qiimo ah ku lahayn waxa dhacday usra qoys sacuudi ah oo deganaa ingiriiska ayaa waxaa jaar la ahaa islaan iyo oday waayeela oo ingiriisa dabadeed qoyskaasi waxay ahaayeen qoys wanaagsan oo islaamka suuradiisa saxda ah ka gudbinaya waxay oran jireen waxay booqan jireen reerka oo waxay hayeen u geyn jireen oo soo salaami jireen inkastay gaala yihiin haddana reer ay xiriiriyaan ayay ahayd islaantii reerka lahayd ayaa u soo wareegi jirtay waxay aragtay qoyskaasi sida uu isugu xidhan yahay waxay aragtay inamadii oo hooyadood u adeegaya waxay aragtay aabbihii oo reerkii mas-uulka ah iyo hooyadii oo aan baxayn oo gurigeedii joogta oo waxay doontada halkeeda ugu imanayso dabadeedna way oyday waxay tidhi almar'atu cindakum malika haweenaydu agtiina boqorad bay ku tahay waayo inanku inkastoo uu weynaado hooyadii daacad buu u yahay waxay tidhi 2 ilmood baan leeyahay 18 sano markii ay gaadheen bay iga tageen waxay ii yimaadaan maalinta Christmaska maalinta sanadku uu dhamaado unbay soo booqdaan imisay waalidku dhibaato dareemayaan waalidan ilmihiisii haysan oo wax daryeelaya aan haysan dhibaatada uu dareemayo waad garanaysaan bal iminka dumarku waxa ay u yihiin galbeedka waxa ay u yihiin alaab la iibiyo waxa laga faa'iideystaa gabadhu inta ay qurux badan tahay oo taayir hadii la xayeysiinayo iyo hadii cream la xayeysiinayo iyo hadii nacnac la xayeysiinayo iyada laga soo horeysiiyaa maxaa la doonayaa ma gabadha la sharfaya maya jirkeeda iyo quruxdeeda bis baa la doonayaa meel qof lagu raaxaysto kaliya inay ka dhigaan bay doonayaan ma doonayaan sharaf inay yeelato innagana agteena waxa ay ku tahay qof qiimo badan oo aqalkii aabaheed iyo hooyadeed ama joogta ama aqalkii ninkeedii joogta ama aqalkii ubadkeedii
ku nool. haddaba haddaynu saa ognahay waa inaynu fikir kasta oo gabadha muslimadda lagu soo weerarayo aynu u babac dhignaa oo aynu fahanaa in islaamku uu u baahan yahay lab iyo dhadigba. maxaa gabadha ku saacidi kara inay daaciyad noqoto oo islaamka faafiso oo u adeegto diinta ay aaminsan tahay inta aanay qabriga gelin? qodobka koowaad oo arrintaa kugu saacidaya waxa weeye inaad iimaanka ku cusboonaysiisid qalbigaaga. waayo nabiga sala allahu calayh wasalam waxaa ka sugan sida imaam alxaakim uu mustadrakiisa ku warinayo inuu nabigu sal slam yidhi ina aliimaana la yakhlaqu fii jawfi axadikum kama yakhlaqu thawb. iimaanku wuu baaliyoobaayo wuu duugoobaa, qofkiin dhexdiisa ayuu ku duugoobaa sida maraduba ay u duugowdo. fas'alu llaha an yujadida aliimaana fii quluubikum. ilaahay waxaad weydiisataan inuu idin cusboonaysiiyo iimaankiina. arrintaa weydiista. nabigu sal slam in badan wuxuu ku celin jiray yaa muqalliba alquluub habbit qalbii calaa diinik. allaha qalbiyadooda rogow, qalbigayga ku sug diintaada. shayga labaad oo kugu saacidaya inaad noqotid qof u adeegaya diinta rabbi subxaanahu wa tacaala waxa weeye inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala xustid. waayo weerarka badan ee kugu socda oo shaydaan xaggii kaaga socda oo gaalo xaggeed kaaga socda oo shahawaadka xaggooda kaaga socda waxa aad kaga gudbi kartaa inaad ilaahay ku xidhan tahay oo keliya. rabbi subxaanahu wa tacaala in qof kasta oo ku xidhan uu ammaanay wاdhaakiriina allaha kaiira wاdhaakiraat. rag iyo dumarba dadka xusa rabbi subxaanahu wa tacaala wuu ammaanay inuu janno u diyaariyena uu tilmaamay. ibn اlqayim calayhi raxmat ullah kitaabkiisa alwaabil الsayib safxadda 106 waxau ku leeyahay ina dikra yucطi adhaakira quwatan xata inahu la yafcalu maca dikri ma lam yadq ficlahu biduuni. qofka ilaahay xusa xusku waxa uu siiyaa awood ilaa qofku uu xuskaa rabbi subxaanahu wa tacaala ku qaban karo waxaanu qaban karayn markii hore. qodobka saddexaad waxa weeye ikhlaas in qofka laga helo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa uu u barax tiro, taqwo laga helo, alle uu ka baqo mar kasta marka lala joogo iyo marka aan lala jooginba, dadka kalena uu la dhaqan wanaagsan la yimaado. qodobka afraad waxa weeye in uu qofkaasi isku hubeeyo hubka cilmiga sharciga ah. gabadhu inta aanay cilmi lahayn oo aanay diinteeda aqoon oo ay marti ka tahay ilaahay wuxuu yidhi iyo rasuulku waxa uu yidhi waxba horumar ma gaari karayso. maaha waxa horumarka lagu gaaro biology iyo physics, maaha computer iyo english waxa horumarka lagu gaaro. horumarka waxa lagu gaaraa waa ilaahay subxaanahu wa tacaala qowlkiisa iyo qowlka rasuulka sala allahu calayhi wasalam. lidalik waa inay isku hubaysaa arrinta. qodobka shanaad waxa weeye in ay dadka si wanaagsan diinta ugu yeedho oo qofka khaldan oo ay aragto usluub wanaagsan ay ula hadasho. waxaa laga yaabaa inaad aragtid qof khaldan, haddii aad qofkaa dad macshara isagoo dhex fadhiya aad ereyga ugu sheegtid waxa hubaal inaanu kaa qaadanayn, inuu ka santaagayo waa hubaal. lidalik baa imaam shaafici waxa uu ohan jiray man nasaxanii fi infiraadin faqad nasaxanii waman nasaxanii fi jamaacatin faqad fadaxanii. qofka si gaar ah igu nasiixeeya oo igula taliya wuu ii nasiixeeyey, qofkase dad dhexdii wax iigu sheega wuu ifadeexadeeyey. lidalik qofka waxaa la doonayaa si gaar ah qaabka aad wax ugu sheegaysaana qaab dabacsan oo wanaagsan, adigoo eegaya qofkaanaad wax u sheegaysid iyo heerkiisa iyo waaqicaada oo eegaya, oo aanad wixii xumaa iyo khaladkii aad qofkan ku arkaysay aanad marnaba ku shimbarawaaqlayn oo ku qaylin. qodobka toddobaad waxa weeye gabadha muslimadda ahi lafteedu inay noqoto ku dayasho wanaagsan, alqudwa alxasana. waa in xaafadda aad joogtid dadka joogaa ay adiga kaaga daydaan runta, ay kaaga daydaan dhowrsanaanta, ay kaaga daydaan hadal wanaagsanida, ay kaaga daydaan xijaabka. waxaynu aragnay hablaha yaryari waxa ay mar kasta taqliidiyaan oo isku dayaan inay ku daydaan hooyadood. haddii hooyadood ay tahay qof aan iltizaam lahayn oo aan islaamka iyo axkaamtiisa ilaalin, waxaa hubaala hablaha yaryarina inay qallooc iyo khalad la soo bixi doonaan. haddiise hooyadu ay tahay qof ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xidhan, hablaheedana si wanaagsan u tarbiyadaysa, diinta barta, dadka wanaagsan ku xidha, waxaa hubaala qoyskaasi inuu noqonayo qoys wanaagsan oo ilaahay ku xidhan. waxaan kusoo gabagabeynayaa
gabadha muslimadda ahi waxay awoodaa inay islaamka ka faafiso ama ugu khidmadayso aqalkeeda iyada oo ka shaqaynaysa reerkeedu inuu wanaagsanaado, ninkeedu inuu wanaagsanaado, ay ku waaninayso haddii aanu salaada tukan, haddii uu balwad leeyahay, hadduu khaladaad kala sameeyo, haddii caqiidadiisa wax ka sii yihiin, intaba gabadha muslimadda ahi haddii ay go-aansato way awoodaa aqalkeeda inay wax ka bedasho. bulshaduna waa aqallo isu tegey, waa qoysas midoobay ayaa bulsho la yidhaahdaa. waxay wax ka bedeli kartaa oo islaamka uga khidmadayn kartaa shaqada ay qabanayso iyo suuqa ay joogto iyo haddii madrasad wax ka dhigayso iyo haddii machad wax ka dhiganayso iyo hadday jaamacad joogto meeshii ay joogtaba islaamka way uga adeegi karaysaa. waxay uga adeegi karaysaa marka ay ehelka soo booqanayso, haddii reerkii ay qaraabo salaanka ugu tegaysay ay cajilad muxaadara u geyso, hadiyad yaroo diiniya u geyso, qofkii ay u tagtay uga faa'iidaysato wanaag ay u sheegto way u adeegi karaysaa. waxay ugu adeegi karaysaa islaamka hantida ay haysato, haddii loo idmo oo uu zawjkeeda u idmo way awoodaa. waxay awoodaa dadka saaxiibadeed ah ama qaraabadeeda inay ku soo xidho goobaha khayrka iyo masaajidada iyo dacwaadka, inahaasoo dhan islaamka way ugu adeegi karaysaa. laakiin waxaa la doonayaa inaynu isku wada ballansanno qof waliba meesha uu joogo inuu ogaado inuu islaamka u joogo, inuu islaamku suugayo qofkaasi inuu ka qayb qaato horumarkiisa oo ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa u adeego hadba intuu awoodo. ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa inuu inaga dhigo addoommo u jajaban kitaabka rabbi subxaanahu watacaala iyo diintiisa oo fahma. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك الثبات، اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات. ربنا ثبتنا على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي بمهد له الرئيسية دنبيسبا إنه سورة قليي إنه وحي أن يسوشيق لهين أن يسوشيقنا وحاي كلية هذا هاري وحوية إياك أعني فاسمعي يا جاره أديك كوتشي داي وحوية دكتور هاري عوية عدة ما أنت إنه يسوء أركتو إنه تهي مدحتويو أدونك marka ama dal la rabo in lagu duulo halka la abaara waxa weeye xudunta dalka weeye. haddii xudunta ciidanka duulaanka ay uu qabsado waxa weeye si fudud baan dalkii kale inta kale ku qabsanaynaa weeye. walidaalika waxa weeye inay hooyada ama walaasha muslimadda ah isu garato in ay tahay xuduntii muslimiinta weeye. waxa weeye al-ummu madrasatun idha i'tadatha a'addat jiilan tayyiba al-a'raaqi. hooyadu waxa weeye waa madrasad meel wax laga barto weeye. halkaa waxa weeye waxay hooyadu diyaarin kartaa jiil iyo bimacnaa generation iyagu bimacnaa hay meel sare jooga. sidaa daraaddeed waxa weeye haddii aynu dareenno oo ay noo muuqato in qeybta dumarku ama hooyooyinku ay gartaan meeqaankooda iyo makaankooda dadnimo diimeed iyo dalnimoba waxa weeye waxay noo caddaanaysaa inaynu noqonayno ummad muntasira oo loo hiilinayo. ama haddii ay dumarkii ka xumaadaan bulshada ay ka xumaadaan marka iyadaa waxay noqonaysaa meeshii intii kale in iyaguna markaas iyadaa xumaadaan. walidaalik mar labaad iyo mar saddexaad waxaynu u mahad celinaynaa sheekheena sidaa usluubka dayibka ee wanaagsan oo inoogu soo diyaariyey muxaadaradaas. فلك منا جزيل الشكر والعرفان. إلهنا ميسانك حسناتك وكرنيو دائما وأبدا وحوية إنه بمعنى مركنا ينوشيغو بمعنى وانوي كاس أوكالي إن أينو إنت مدايا كسيقا أنو أينو هدنا تورنو معها وحوية إن قنتك كوات كيستي بمعنى أي ملكو بقرنتهاي آد مركا حافظة دي كل نقطة أي أهانيسو بمعنى وح بمعنى كو حساب سن intaasay inooga ekaan doontaa. subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk.